आज मैं पढ़वा व्हाट इज कोरिलेशन मीनिंग वाला डेफिनेशन कौन स्टडी ऑफ linear relation between two variables is known as correlation and there are two variables and changes in the value of one variable ହେଲା फर्स्ट आम पढ़ा व्हाट इज कोरिलेशन माने तार मीनिंग कौन मीनिंग कौन स्टडी ऑफ अ linear relation between two variables is known as correlation ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଏବେ କଣ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥିବ ସେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମ ଦରକାର କଣ କୋରିଲେସନ if there are co-relation that is two variable and changes in one value of one variable will the effect of the value of the other variable then the both variable are correlated ମାନେ ହେଲା ଯଦି ମୋର କହୁଛି କି ମୁଁ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ଆଉ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ନେଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସ ମିନ୍ ମିଡିଆନ୍ ମୋଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ ମିନ୍ ଡିଭିଏସନ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସେୟା ହିଁ ପଢିଲେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିରିଜରେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥାଉ ସେମିତି ଏଠି କଣ କରିବା ଏଠି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଇଥିବ ଆମକୁ ସେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି ମାନେ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନ ଅଛି ନା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ମାନେ ତାର କେତେ 0.05 ନା 1 ନା 2 କେତେ ମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆଉ ଏଠି କଣ ହବ ଦିଟା ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ଇଫେକ୍ଟ ଅଦର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ ପଡିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ କୋ ରିଲେଟେଡ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲର କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ସେଟା ସେମାନେ କଣ ରିଲେଟେଡ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି ତାହେଲେ ଏମାନେ ରିଲେଟେଡ ନୁହଁ ମାନେ କୋ ରିଲେଟେଡ ନୁହଁ ହେଲା then correlation is a statistical tool used to measure the relation between two sets of variables and express each in a precise manner तो कोरिलेशन कौन गोटे स्टैटिस्टिकल टूल जोटा कि यूज करके हमें मेजर कर परिबा रिलेशन दीटा भितरे से दीटा सेट ऑफ डाटा भितरे आउ ताको कौन करबा ताको परफेक्टली मैनर प्रिसाइज मैनर माने माने परफेक्ट मैनर रे लिखिया जेमति मैं कहूतली पॉजिटिव कि नेगेटिव कि केते वैल्यू रो से माननकु रहउची ताको भितरे रिलेशन सेटा जानिबा अकॉर्डिंग टू क्रॉस्टन एंड कार्डन the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relation of quantitative nature and expressing it in brief formula is known as correlation. तो कोरिलेशन ହେଲା जो किछिटा स्टैटिस्टिकल टूल जोटा को हमें यूज करिकी डिस्कवर करबा और मेजर करबा कोन रिलेशन बिटवीन क्वांटिटेटिव नेचर माने क्वांटिटेटिव नेचर माने नंबर्स जोटा कहूचे हमें क्वालिटी माने थिबो कि आइदर मु लिखबी पॉजिटिव कि नेगेटिव एटा ହେଲା क्वालिटी ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ମେନସନ କରୁଛି କି -1.2 -2.5 ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ମେନସନ କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ୱିଥ ନମ୍ବର୍ସ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଚରରେ ଆଉ ବ୍ରିଫ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିକି according to am total an analysis of covariance of two or more variables is usually called correlation ତ ସେ କହୁଛି କି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ମାନେ କଣ ମାନେ ଯେମିତି କି କୋ ଆକ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ସହିତ କାମ କଲେ ତାକୁ କୋ ଆକ୍ଟର କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ତମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କହୁଛ ଯେମିତି ଯାହାର କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି କଲିଗ ସେମିତି କଲିଗ ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା କୋ ରିଲେଟ କରାହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ କୁ ଯଦି ମୁଁ କୋ ରିଲେଟ କରି କୋ ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ କହିବି ମାନେ ଦିଟା ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଲେ ତାକୁ କୋରିଲେସନ ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କୋରିଲେସନ କଣ ରହିଲା categorization of correlation is done on various bases such as on the direction of changes of the variable consistency of the ratio of changes between the variables etc तो कितना टाइप है तीन टाइप गोटे on the basis of direction on the basis of number of variables and on the basis of ratio of changes in direction so on the basis of direction is also divided into two types that is positive correlation and negative correlation जोटा मैं अभी ऊपर कहूतली then on the basis of number of variables they are divided into three types simple correlation multiple correlation partial correlation and on the basis of changes in direction it is also divided into two types that is linear correlation and non-linear correlation
ଏବେ ପରେ ଆମେ ଭଲସେ description ରେ ପଢିବା। First ହେଲା positive correlation and negative correlation. What is positive correlation and what is negative correlation? Depending on the direction of changes of the variable, correlation may be positive or negative. ମାନେ positive correlation ମାନେ ହେଲା correlation is positive when two variables vary in same direction. For example, consider the correlation between the sale and expenses of a farm. ଏଠି କଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଫାର୍ମ, କିଛିଟା ଫାର୍ମ ନିଆଯାଇଛି, 1 2 3 4 5 6ଟା ଫାର୍ମ ନିଆଯାଇଛି। ସେ 6ଟା ଫାର୍ମର ସେଲ୍ କେତେ ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କେତେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଠି ଏଇଟା କଣ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିଦବ କି ଏଇ ରିଲେସନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଏଠି ସେଲ୍ ଇନ୍ ରୁପିସ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ରୁପିସ୍ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ମାନେ ଫାର୍ମ 1 50 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଥିଲା, ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ 50 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ 11 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ଧର ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ପ୍ୟାକେଟ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ପ୍ୟାକେଟ 6 ପ୍ରକାରର ବିସ୍କେଟ ବନଉଛି। ଧର କହିବି ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫାର୍ମ ଭାବନି, ଭାବ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଧର ଆଇଟିସି ହେଲା। ଆଇଟିସି ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଆଇଟିସି କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ହଉ ହେଲା, ତମେ ଯୋଉଟା ବି ତମ ହିସାବରେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ବନଉଛନ୍ତି 6 ପ୍ରକାର, ମାନେ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିସ୍କେଟ ବନେଇବ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ସ ର ବନେଇବ। ଯେମିତି ମ୍ୟାଗି, ମ୍ୟାଗିର କେତେ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି, ଆଟା ମ୍ୟାଗି ଆସୁଛି, ମ୍ୟାଗି ଆସୁଛି, ଏବେ ରାମେନ ଗୋଟେ ତାର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିସ୍ ଫ୍ଲେଭର କରିକି ଆସୁଛି, ଭେଜ ନନ ଭେଜ ରେ ବି ଆସୁଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ନୁଡଲ୍ସ ନେଲି ତାର ଏଠି 6 7 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି। ସେମିତି ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ବିସ୍କେଟ ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ବନଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି 6 ପ୍ରକାର ବିସ୍କେଟ ପ୍ୟାକେଟ ବନେଇଲି। ତ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ପ୍ୟାକେଟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଛି, ମାନେ ବିସ୍କେଟ 1 କୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବିସ୍କେଟ ଉପରେ ମତେ 11 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 60 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଥିରେ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ବିସ୍କେଟ ଗୋଟେ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ 19 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 80 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ବିସ୍କେଟ ଉପରେ 23 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ବିସ୍କେଟ ରହିଲା, ତାକୁ 90 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ସେଲ୍ କରୁଛି, 27 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବିସ୍କେଟ ଯୋଉଟା 6 ନମ୍ବର ବିସ୍କେଟରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ମୁଁ ସେଲ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ 31 ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଥିରେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେଲ୍ ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢି 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 ଗଲା, ମୋ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବି ସେମିତି ବଢିଲା। ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଡିଫର କରେନି, କାରଣ ମୋର ସେଲ୍ ଯେମିତି ବଢୁଥିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଥିଲି ସେତିକି ହିସାବରେ ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢୁଥିଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଡ୍ର ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଲାଇନ ଡ୍ର ହେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ମୁଁ କଣ କହିବି, ଏଠି ରିଲେସନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ପଜିଟିଭ। ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ କଣ, two variables are said to be negatively correlated when both of the variables vary in the opposite direction, and when one variable increases then the other variable decreases and vice versa. ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ତାର ଅପୋଜିଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା କି ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯାଉଥିବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଖିଲି ମାନେ ଅପୱାର୍ଡ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କହୁଛି ମାନେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା और ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା, ମାନେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ କରିବ, ତାହେଲେ ଆନଦର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ତ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ଇଜ କନସିଡର ଦ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କପ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 100 କେଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି 200 କେଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି ରାଇସ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ 9 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ କୁ 800 କେଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମାନେ କଣ ହେଲା, ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ତ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହବ ନା। ଏଠି କଣ ଥିଲା, ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଲ୍ କରୁଥିଲି, ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ତ ଲେଖିପାରିବିନି କି ମୁଁ 100 କେଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ପଜିଟିଭ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ କେଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବି, ମୋର ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଧର ମୁଁ କହିବି ଏବେ କଥା କହୁଛି, ଏବେ କଣ, ଏବେ ସମର ଟାଇମରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥାଏ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଥାଏ।
ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ହଉଛି ସିଜନ ନା, ଏବେ ଦେଖିବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବହୁତ ରେଟ୍ ତାର କେଜିସ୍ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ। ଦେଖିବ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ଅଧିକ ଆସିବ, ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ କମିଯିବ ପୁରା। ମାନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଡିମାଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ କମିଯିବ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ଦୋକାନରେ ତମକୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ। ସେତେବେଳେ କାହିଁ କମିଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ 200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଏବେ କଣ ପାଇଁ ସେଟା 30-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ଆଉ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ତ 20-30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ, କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ କି କାରଣ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ତରଭୁଜ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ, ଯୋଉଟା ଆମର ଖରା ଦିନର ଯୋଉଟା ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ, ଏଗୁଡାକର କଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କମିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ କାହିଁକି ହବ? ସେତେବେଳକୁ କଣ ହୁଏ, ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମିଯାଏ। କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କମିଯିବ, ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକ ଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଜିନିଷ ତ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢୁଛି, ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଏଠି କଣ ହେଲା, ସମାନତା ହେଲାନି। ହେଲା, ଏଠି କଣ ହେଲା, ଭ୍ୟାଲୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବି ସେମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି କଣ ହେଲା, ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଯେଟା ପ୍ରାଇସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଦିଟା ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯଦି ମାନେ କଣ ହେଲା, ଦିଟା ଲାଇନ ର ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ। ଗଲା ଦେନ୍ ହେଲା linear correlation and non-linear correlation, ମାନେ on the basis of the contrastancy of the ratio of changes in between the variables, correlation may be linear or non-linear. Linear ମାନେ କଣ ହେଲା, in a linear correlation changes in the values of one variable has a fixed ratio to the variation in the values of other variable. When these variables are plotted on a graph, then plotted point would fall on straight line. For example, consider the following relation. ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଠି ମଷ୍ଟର୍ଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି, ଅଏଲ ର କେଜି ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 କେଜି ମଷ୍ଟର୍ଡ କୁ ପେଶୁଛି, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ତାକୁ ଘାଣୁଛି, ହେଲା, ମାନେ ପେଶୁଛି, ସେତେବେଳେ ମତେ 3 କେଜି ସେଥିରୁ ଅଏଲ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 20 କେଜି ପେଶୁଛି ମତେ 6 କେଜି ମିଳୁଛି। 30 କେଜି ପେଶୁଛି ମତେ 9 କେଜି ମିଳୁଛି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 80 କେଜି ବିକୁ ମାନେ ତାକୁ ପେଶୁଛି, ମତେ 24 ଲିଟର ଅଏଲ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଅଛି ସେମ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ 10 କେଜି କରୁଛି ତାହେଲେ 3 କେଜି ମତେ ଯଦି 3 ଲିଟର ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ 80 ଆଉ 3 ମାନେ କଣ ହେଲା, 8 × 3 ହେଲା 24, 8 × 3 ହେଲା 24, 7 × 3 21, 6 × 3 18, 5 × 3 15, 4 × 3 12, 3 × 3 9, 3 × 2 ହେଲା 6। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଖ, ଯେତେ ଟାଇମ୍ସ ବଢୁଛି, 2 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଲେ 3 ର 2 ଟାଇମ୍ସ, 3 ଟାଇମ୍ସ ଯଦି ବଢୁଛି ମୋର ମଷ୍ଟର୍ଡ, ତାହେଲେ 3 ଟାଇମ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଲିଟର ବଢୁଛି। 4 ଟାଇମ୍ସ ଯଦି ମଷ୍ଟର୍ଡ ବଢୁଛି, ତାହେଲେ 4 ଟାଇମ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଲିଟର ବଢୁଛି। ଏଠି କଣ ଦେଖିଲି, କି ଯେତେ ଟାଇମ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ବଢୁଛି ମଷ୍ଟର୍ଡ, ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ କେଜି 10 10 10 10 ଆଡ ହଉଛି, ସେତେ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଧିକ 3 3 ଲିଟର ସେଥିରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ମାନେ ମିଳୁଛି ମତେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଲାଇନ ରେ କଣ ହେଲା, ସମାନତା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସମାନତା ଦେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, linear correlation। ନନ୍ linear ମାନେ କଣ, in a non-linear correlation, changes in the variable one variable doesn't have a fixed ratio to the variation in the value of the other variable। ମାନେ ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ ନୁହଁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଥିଲା, ଫିକ୍ସଡ ରେସିଓ ଥିଲା, ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ ରେସିଓ ନାହିଁ। Then when these values are plotted on a graph, then the plotted points would fall on curve. For example, consider the following. ଏଠି କଣ ହେଲା, ୟୁଜ ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଯଦି ମୁଁ 1 କେଜି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର 4 କେଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ରାଇସ୍। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ 2 କେଜି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 6 କେଜି ମୋର ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା। ଯଦି ଏଠି 6 ଜାଗାରେ 8 ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା କହିଥାନ୍ତି linear correlation। ଯଦି ଏଠି 6 ଜାଗା, ଏଠି 2 ଜାଗାରେ 6 ହେଇଛି, ସେମିତି 3 କେଜି ୟୁଜ କଲେ ମୋର 9 କେଜି ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, 4 କେଜି ୟୁଜ କଲେ 17 କେଜି, 5 କେଜି ୟୁଜ କଲେ 28 କେଜି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ରହିଲାନି। ହେଲା, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯଦି ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ରାଇସ୍ ରେ, ବେଳେ ବେଳେ ରାଇସ୍ ରେ କଣ ହୁଏ, କିଛିଟା ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ ଆଉ କିଛିଟା ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡେନି। ଯେତେବେଳେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ,
ସେତେବେଳେ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 କେଜି ପକେଇଥିଲି ତାର 4 କେଜି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପକେଇଲି, ମାନେ 2 କେଜି ପକେଇଦେଲି, ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା 6 କେଜି। ମାନେ ଦେଖ ଜିନିଷ ବି ତ ତାର ବି ତ ଡିଫର କରିବ ନା। ରାଇସ୍ ମାନେ ନାଇଁ କି ସବୁର ଫର୍ଟିଲାଇଜରେ ହିଁ ତାର ଠିକ ସେ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା କି ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭ୍ୟାଲୁ 1 1 କେଜି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିଳିବା କଥା ସେମିତି ମିଳୁନି। ହେଲା, କୋଉଠି କମ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନନ୍ ଲିନିୟର କୋରିଲେସନ ଅର କର୍ଭିନିଆର। ଏଥିପାଇଁ କର୍ଭିନିଆର କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର କରିବ ଗୋଟେ କର୍ଭ ହବ ସିଏ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଲିନିୟର ଡ୍ର କରିବ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଲିନିୟର ଡ୍ର କରିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଟା କଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କର୍ଭ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଅଧା ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ। ତ ସେଟା କଣ ହେଲା ନନ୍ ଲିନିୟର କୋରିଲେସନ। ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲ partial and multiple correlation. Depending on the number of variables studied, it can be categorized in 3 types. That is simple, partial, and multiple correlation. Simple correlation kona? When we measure the linear relation between two variables, then this interpretation is known as simple variable. ମାନେ जोटा कि मेजर कौन करछे लिनियर रिलेशन जानिया पे दीटा वेरिएबल भितर जोटा कि सिंपल रे। तो फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन सेल एंड एक्सपेंसेस इनकम एंड कंजप्शन, जोटा कि सिंपल वे रे हमको जानिया को चाहूची, जोटा देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी। then partial correlation कौन हला? If we have various related variables and try to find out the relation between two variables, then it is known as partial correlation. माने कौन? जेहेतु मो पाखे बहुत सारा रिलेटेड वेरिएबल अछंती, मु सेमानक भितरु दीटा वेरिएबल भितरु सेमान बहुत सारा वेरिएबल भितरु दीटा वेरिएबल रिलेशन जानिया चाहूची, तारे सेटा हला कौन हला पार्शियल कोरिलेशन। माने मु एठी कहबी 10टा आइटम, 10टा आइटम भितरु सब मु कहली 10टा जाक आइटम ता 10 माने ईच अदर सहित रिलेशन अछि। मु कौन कली 10टा आइटम को न नेकी, माने मल्टीपल आइटम एटा अछि न नेकी, मु से 10टा भितरु दीटा आइटम को रिलेटेड करिया पे मु से दीटा ही आइटम नेली, तारे सेटा हला कोन पार्शियल कोरिलेशन। What is multiple correlation? It is defined as the measurement of a effect of multiple variables on one variable. For example, if sorry partial example देखिए दियो, consider the two variables height and weight, which are partially correlated because of the effect of the third variable, that is age, on height and weight. In this condition, we neglect the effect of age and the study of relation between height and weight. Then this is correlation is known as partial correlation। माने ହେଲା गोटे गोटे स्कूल रे बहुत सारा एज रो पिला अछंती, ହେଲା तो मु कोन कहबी नर्सरी ठू आरंभ करी 10वीं पर्यंत बहुत सारा पिला अछंती। तो मु आ एबे भी स्कूल रे सब +2 भी खुलिलानी, तो मु कहबी +2 सेकेंड इयर जाय पिला अछंती। तो मिनिमम केते एज थिबे? मिनिमम 3 4 एज रू थिबे को एज जाय 18 19 एज जाय थिबे पिला। तो एते जो एज ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ କୁ ମାପିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଜ୍ ବି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ନା। ଯଦି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ କହିଲି ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଖାଲି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ନେଲି ତାହେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହେଲେଣି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହେଇଗଲେ, ଧର ହେଲେ 500 600 ପିଲା ହେଲେ, 500 600 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ନଉଛି, ଏଜ୍ ନ ଦେଖୁନି, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଡିଫର କରିବ। ମାନେ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାର ଏଜ୍ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାର ଏଜ୍ ସହିତ ହେଇଥିବ, କି ମାନେ ନାହିଁ କି ଯୋଉମାନେ 4th 5th ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଜ୍ 12th କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କର ଏଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଡିଫର କରିବ ନା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଠି ତିନିଟା ଯାକ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଅଛି। ଏଜ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଭିତରେ, ଏଜ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ଭିତରେ, ୱେଟ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଭିତରେ କୋରିଲେସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ନଉଛି ଆଉ ଏଜ୍ କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା କଣ ମାନେ ନେବି? ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ପାର୍ସିଆଲ କୋରିଲେସନ। ମାନେ ମୁଁ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ନେଇଛି, ତାକୁ ପାର୍ସିଆଲ ମାନେ ଆକୁ ମୁଁ ଟ୍ରୁ କହିପାରିବିନି। ଦେନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ କୋରିଲେସନ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି କି କଣ କରିବା, ତାର ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ରିଲେସନ କୁ ଜାଣିବା। If we try to find out the relationship of rainfall and temperature on a yield of wheat, then it is known as multiple correlation। तो एठी कौन हला मल्टीपल कोरिलेशन एग्जांपल देखो, माने हला एठी मु रिलेशन जानिया को चाहिली रेनफॉल रो कौन, टेम्परेचर रो कौन, आउ कौन यील्ड ऑफ व्हीट। माने मो जो फील्ड रे मु जो काम करूची
से फील्ड रे केते मात्रारे रेनफॉल हेले ठीक रहबो, केते टेम्परेचर हेले भल रहबो, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗହମ ଚାଷ କରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଲେ ଭଲ ହବ, କେତେ ପାଣି ମିଳିଲେ ଭଲ ହବ, କେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ହବ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ମୁଁ ରେନଫଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମୋର ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉ ମୋର ମାଟିର ମାନେ ଯା କଣ କହନ୍ତି ତାର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ରହିଲେ ଭଲ ହବ, ଆଉ ୱେଟ୍ ମାନେ ଗହମ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ମତେ କେତେ କଣ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଭଲ ହବ। ତ ଏଠି ମୁଁ 4 5 ଟା 6ଟା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କୋ ରିଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ହେଲା ମଲ୍ଟିପଲ କୋରିଲେସନ, and this is known as okay, this is called as multiple correlation. Then degree of correlation, on the basis of coefficient of correlation, the degree of correlation is determined as the follows. ଗୋଟେ ହେଲା perfect correlation of two variable changes in the same direction and the same direct proportion. The correlation between two variables is called perfect positive correlation. According to Carl Pearson, the coefficient of correlation in this case is +1, and if two variables changes in the opposite direction and in the same direction or same proportion, the correlation between two variables is called perfectly negative correlation. In this case, the coefficient of correlation is -1. ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କୋରିଲେସନ ହେଲେ କଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ, absence correlation, limited degree correlation। ଏଟା ହେଲା ଟେବଲ। ହେଲା, ତ କଣ ହେଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ। ତ ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ ହେଲା ଇଟ୍ସ ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଅର ନେଗେଟିଭ। ଗୋଟେ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ। ଯଦି ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲେ ତାର ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ତା ପ୍ରପୋର୍ସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉପରେ ଦେଖେଇଥିଲି, 1 କେଜି ଯଦି 10 କେଜି ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ପେଶୁଛି ମଷ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ସୋରିଷ, ତାହେଲେ ମତେ ସେଥିରୁ ସୋରିଷରୁ 3 ଲିଟର ମିଳୁଛି। ସେମିତି 20 କେଜି ପେଶିଲେ ମତେ 6 ଲିଟର ମିଳୁଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ସେମ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ ରହିଲା ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ I have to say that they have a relation that is called perfectly positive correlation। ଆଉ କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ତ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ସେଠି କେତେ ହବ, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ପଜିଟିଭ ହୁଏ +1। ଆଉ ଯଦି କଣ ହେଲା, ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ତାର ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ହଉଛି, ସେମ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ହଉନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି, ପରଫେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ। ଆଉ ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ କହିବା -1। ସେମିତି absence of correlation, if two series of two variables show no relation between them or changes in one variable doesn't lead to changes in the other variable, then it means there is no relation between variable in case of coefficient of correlation is 0। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଦିଟା ସିରିଜ ଦେଇଥିବ, ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଇଥିବ, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ରିଲେସନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ କିଛି ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ, there is absence of correlation, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ, କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ହବ 0। ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ପଜିଟିଭ ହୁଏ ତାହେଲେ +1, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ହୁଏ ତାହେଲେ -1, ଯଦି absence of correlation ହୁଏ ତାହେଲେ 0। then limited degree correlation, if two variables are not perfectly correlated or there an absence of perfect correlation, then it is referred as limited correlation। it may be positive, negative or 0, but lies in the limits that is +1 to -1। high degree, moderate degree and low degree are the three categories of kind of correlation if the value of coefficient of correlation represents by r। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ କଣ କହିବା, ସ୍ମଲ୍ r, ତାର ଏଟା ହେଲା ସିମ୍ବଲ। ଇଟ୍ ଲାଇସ୍ ବିଟୱିନ୍ +1 ±0.52 ±1 is known as high degree of correlation, and when the value of r is lies between ±0.252 0 ±0.75, then it is known as moderate degree of correlation, and when the correlation lies between 0 and ±0.25, then it is called low degree of correlation। ତ କଣ ହେଲା, ଲିମିଟେଡ, ଏଟା ଭଲସେ ବୁଝ, ଲିମିଟେଡ ଡିଗ୍ରୀ କୋରିଲେସନ ହେଲା ଆମର 3 ପ୍ରକାର ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ମଡରେଟ ଡିଗ୍ରୀ, ସରି ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ, ମଡରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ। ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ହାଇ ଅଧିକ, ମଡରେଟ ମାନେ ମିଡିଲ, ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କମ।
ହେଲା। ତ ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଆଇଦର ଏଠି ଲିମିଟେଡ କୋରିଲେସନ ରେ ଆଇଦର ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ, ଜିରୋ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା କି ଏଇଟା ପଜିଟିଭ କି ସରି, କେମିତି ଜାଣିବା କି ଏଠି ହାଇ କି ମଡରେଟ କି ଲୋ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ହେଲା absence of correlation ମାନେ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଜିରୋ ସରିଲା। ତାପରେ ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ, ପରଫେକ୍ଟଲି ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ କି ପରଫେକ୍ଟଲି ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ। ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପଜିଟିଭ ହଉ ହଉ ନେଗେଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା, ପଜିଟିଭ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ ହଉ କି ଆବସେନ୍ସ ହଉ, ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଟା ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ, ମଡରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ନା ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁବେଳେ କଣ ହବ, ଭ୍ୟାଲୁ ଟା +1 ରୁ -1 ର ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ତାଠୁ ଅଧିକ ହବନି, 1 ରୁ ଅଧିକ ହବନି କି -1 ରୁ କମ ବି ହବନି। ହେଲା। ତ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ମାନେ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମର ବାହାରିଲା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍, ମାନେ ହେଲା +0.52 +1 ଅର୍ -0.52 -1, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯାହା ଭିତରେ ବି ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି, ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ଯଦି +0.25 ରୁ +0.75 ଅର୍ -0.25 ରୁ -0.75 ଭିତରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ମାନେ ଆର୍, that is called coefficient of correlation, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି, ମଡରେଟ ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ ହେଲା, ଯଦି 0 ରୁ +5 +0.25 ଭିତରେ ଆସିବ, ଅର୍ 0 ରୁ -2.5 ଭିତରେ ରିଲେସନ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଟେବୁଲ ରେ ଦେଖ, ସେୟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟେବୁଲ ଟା ଦେଖ, ଏଠି ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଲା ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ, ହେଲା ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ ତାହେଲେ +1, ଆଉ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ହୁଏ ତାହେଲେ -1। ଆବସେନ୍ସ ହେଲେ ପଜିଟିଭ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ ହଉ ଜିରୋ ହବ। ଦେନ୍ ଲିମିଟେଡ ରେ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇ, ମଡରେଟ ଆଣ୍ଡ ଲୋ। ଯଦି ପଜିଟିଭ ରେ କଣ ହବ, +1 ଟୁ +0.275 ରୁ +1 ଭିତରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ହାଇ ମଡରେଟ। ଯଦି 0.25 ରୁ 0.75 ହେଲା, ତାହେଲେ ଲୋ, ସରି ମଡରେଟ, ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଯଦି ହେଲା 0 ରୁ 0.25। ମନେ ରଖିବା ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ତଳୁ ଉପରୁ ଯାଇ ମନେ ରଖିଦବ। ଲୋ ହେଲା 0 ରୁ 0.25, 0.25 ରୁ 7.5 ହେଲା ମଡରେଟ, ଆଣ୍ଡ 0.75 ଟୁ 1 ହେଲା ହାଇ। ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ହେଲା ପଜିଟିଭ ରେ। ନେଗେଟିଭ ରେ ସେମିତି, ଯଦି 0 ରୁ -0.25 ରେ ଲୋ, -0.25 ରୁ -0. ଏଟା ହବ 75, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ହବ ମଡରେଟ, ଆଣ୍ଡ -0.75 ଟୁ -1 ହେଲା କଣ, ହାଇ। ଏଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ। ସରିଲା। ଏବେ କଣ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦବା କି ସେଟା ଆମର କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେନ୍ correlation coefficient, the extent of measure as to how much one number can expect to be influenced by changes in another number is known as correlation coefficient. For example, measuring the value that how much the share price of a company is expected to get influenced when there are fluctuation in index. If two a number of perfectly correlated, then it means the value of correlation coefficient is +1. And if one grow, the other also grow. The changes in one is a multiple of the changes in the other. If the number are perfectly universally correlated, then it means the value of correlation coefficient is -1. And if one grow and other fall, then the growth in one variable is a negative multiple of the growth of the other variable. Then if the two variables are not related, then the coefficient of correlation is 0. When the number are related to the coefficient is either 1 or -1, and other influence and relation between two numbers is not fixed, then it is known as non-zero correlation coefficient. If one number is unknown, the other number is can be calculated, but with uncertainty. Uncertainty increases when the correlation coefficient is more towards to 0, but this relationship is not useful if the coefficient of correlation is very low. ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଠି coefficient of correlation ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି କି କଣ, କି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଜାଣିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ମାନେ ବଢୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁରେ ବି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ବଢୁଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଠି କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ହବ ନହେଲେ ନେଗେଟିଭ ହବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଧର କମିଗଲା,
ମାନେ ବହୁତ କମିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ ମଲ୍ଟିପଲ, ସେଟା 0 ହବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ 1 ରୁ -1 ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହବନି କି ତାଠୁ କମ ବି ହବନି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 1 ରୁ -1 ଭିତରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ନନ୍ ଜିରୋ କହିବା, ଆଉ ଯଦି ଜିରୋ ବାହାରୁଛି ଆବସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଜିରୋ ସେଟାକୁ। ଆଉ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଇଜ ଭେରି ଲୋ, ସେଥିପାଇଁ କି 1 ରୁ -1 ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କି ମେଥଡ କଣ କଣ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ପଢିପାରିବା। ଏବେ ଛାଡ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ମେଥଡ ଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି। ଏଇ ଆମର ତିନିଟା ମେଥଡ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ, କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଥଡ ଆଉ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ ମେଥଡ ହେଲା। ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ନର୍ମାଲି ତମର ପଡେନି ଏକ୍ସାମ ରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନ ଆଉ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ ଦିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଦିଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାଲି କ୍ଲାସରେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଓକେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ମେଥଡ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଲିନିୟର କୋରିଲେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ସୋ ଡାଇଗ୍ରାମାଟାଲି ଆଜ୍ ଫଲୋଜ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ଇଜ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜଫୁଲ। ଓକେ, ତ ମେଥଡ ହେଲା କଣ, 3 ଟାଇପ୍ସ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ, କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୋରିଲେସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ। Scatter diagram କଣ ହେଲା, graphical presentation of the relation between two variables calculated on the same set of individual is known as scatter diagram। କଣ ହେଲା ଏଠି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ। ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ଇଜ ଅ ଡଟ୍ ଚାର୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି ୟୁଜ ଟୁ ଶୋ ଦ କୋରିଲେସନ। ଡଟ୍ ଚାର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଥିବ, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛିଟା ଡଟ୍ ୟୁଜ କରିକି ତାକୁ ଡ୍ର କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡଟ୍ ଚାର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ୟୁଜ କରିକିନା ଆମେ ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବା। For example, if we plot dot chart for some predefined value of two variables and get some trends either upward or downward in chart, then the trend shown correlation between the variables and the idea will be clear from the figure। ମାନେ ଫିଗର ମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଟାକୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ସେ ଗ୍ରାଫ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଦବା କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ। The value of the two variable move upwards direction, hence the correlation is positive। ଯଦି upward direction ରେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମୁଭ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ କହିବା, ଆଉ ଯଦି ଡାଉନୱାର୍ଡ ରେ ଯାଏ କି ରିଭର୍ସ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନଙ୍କର ମେଥଡ। କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନଙ୍କର ବି ମେଥଡ ରହିଲା 5 ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ, assumed, ଡେଭିଏସନ, ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ, ଗୋଟେ କୋଭେରିଏନ୍ସ ମେଥଡ। ଆକୁ ୟୁଜ କରି କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନଙ୍କ ମେଥଡ ପଢିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୋରିଲେସନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ରାଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର। ଏତିକି ପଢିଲେ ଆମର କୋରିଲେସନ ର ଚାପ୍ଟର ଟା ସରିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ରିଗ୍ରେସନ। ରିଗ୍ରେସନ ବି ବହୁତ ଇଜି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଜଏନିଂ ମାଇ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ହାଭ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ। କାଲିକି ଆମେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।